বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় শিক্ষার্থী ও ভাই বোনেরা, আশা করি বাড়িতে আছো, নিরাপদে আছো, সুস্থ আছো। আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। পরিচিতি: মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, সহকারী শিক্ষক, মহেশখালী হাইল্যান্ড হাই স্কুল, শ্রেণী অষ্টম, বিষয় বিজ্ঞান, অধ্যায় দ্বিতীয়। ছবি ও ভিডিওটিতে কি দেখতে পেলে? তাহলে আমরা ভিডিওটি দেখি। চলো ভিডিওটা দেখা যাক। Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity.
Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. ভিডিওটা তোমরা দেখেছো, তাই না প্রিয় শিক্ষার্থী? তাহলে এই আজকের পাঠ হচ্ছে কোষ বিভাজন। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, কোষ বিভাজন কাকে বলে? যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের বিভক্তির মাধ্যমে একটি থেকে দুটি বা চারটি কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলা হয়। শিক্ষণফল, তাহলে এই পাঠ শেষে তোমরা কোষ বিভাজন বর্ণনা করতে পারবে। 2 কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। 3 অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। 4 মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। বিভাজনগুলোর মধ্যে কি কি অমিল আছে চিন্তা করো। বিভাজনগুলোর মধ্যে প্রথম চিত্রে কোষ হতে সরাসরি একটা কোষ হতে সরাসরি দুটা কোষের উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং এটা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন। দ্বিতীয় চিত্রে তাহলে এটা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন। দ্বিতীয় চিত্রে একটা কোষ হতে নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়ে সমাকৃতির, সমগুণ সম্পন্ন ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়েছে, তাই এটা মাইটোসিস। অর্থাৎ সমাকৃতির সমগুণ সম্পন্ন ক্রোমোজোম, মাতৃকোষের অনুরূপ ক্রোমোজোম। এই দুইটা কোষেও মাতৃকোষের অনুরূপ ক্রোমোজোম। এবং তৃতীয় চিত্রে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দুবার বিভাজিত হয়েছে, কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন হয়েছে একবার। এখানে এই ক্রোমোজোমের বিভাজনটা হয়েছে মাত্র একবার, নিউক্লিয়াসের বিভাজন কিন্তু দুইবার, একবার। এবং একটা কোষ হতে 4টি অপত্য কোষের 1 2 3 4 4টা অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়েছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা অমিলগুলো বুঝেছো। তাহলে এখানে অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিয়োসিসের মধ্যে আমরা অবশ্য অমিল খুঁজে পেয়েছি। তাহলে কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ দেখো। 1 অ্যামাইটোসিস, 2 মাইটোসিস, 3 মিয়োসিস। তাহলে কোষ বিভাজন কত প্রকার? 3 প্রকার। অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মিয়োসিস। অ্যামাইটোসিস প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন, মাইটোসিস সমীকরণিক কোষ বিভাজন, মিয়োসিস হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন। অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন, তাহলে এখানে দেখো নিউক্লিয়াস এই যে সাইটোপ্লাজমের ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করেছে এবং সরাসরি দুইটা কোষ সৃষ্টি হয়েছে। এইরকম কোষ বিভাজন হয় ইস্ট, অ্যামিবা ইত্যাদিতে, অর্থাৎ এককোষী জীবে এইরকম কোষ বিভাজন দেখা যায়। নিউক্লিয়াসটি স্পষ্ট ও বড়, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বাস হয়ে ভেতরের দিকে ঢুকছে, কোষটি ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করেছে, যেটা আগে বলছি সেটাই আর কি। কোষটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন, মাতৃকোষ দুইবার বিভাজন, মাতৃকোষ হতে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়েছে। মাতৃকোষ ও অপত্য কোষের মধ্যে মিল ও অমিলগুলো কি কি? মাতৃকোষে
ক্রোমোজোম সংখ্যার অনুরূপ। মাতৃকোষেও দুইটা, অর্থাৎ অপত্য কোষেও তোমার দুইটা দুইটা ক্রোমোজোম। এটা হচ্ছে তোমার মিল। আর অমিল হচ্ছে মাতৃকোষ বিবাহিত হয়ে দুইটা অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় এবং মধ্যখানে ফারু সৃষ্টি হয়। ফারু সৃষ্টি হয়, ফারু বা খাঁজ সৃষ্টি হয়। মাতৃকোষ ও পৈত্যকোষ আকৃতি ও গুণাগুণ কি একই রকম? হ্যাঁ, অবশ্যই একই রকম, অবশ্যই একই রকম। মাইটোসিস কোথায় হয়? উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশ ভ্রূণমুকুল কাণ্ড মূলের অগ্রভাগে মাইটোসিস হয়, অর্থাৎ দেহকোষে বিভাজন হয় আর কি। কোন বিভাজনের ফলে প্রাণী উদ্ভিদ দেহ বৃদ্ধি পায়? অবশ্যই মাইটোসিস বিভাজনের ফলে প্রাণী উদ্ভিদ দেহ বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে কোন অংশে মাইটোসিস ঘটে না? এখানে কিছু চিত্র আছে, চিত্রগুলো তোমরা ভালো করে দেখো, তাহলে প্রাণীদের স্নায়ু টিস্যু স্নায়ু কোষে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা এবং উদ্ভিদের স্থায়ী টিস্যুর কোষে মাইটোসিস ঘটে না। একক কাজ করে নেবা তোমরা বাসায়। উপরের চিত্র থেকে তুমি কি বুঝলে ব্যাখ্যা করো, বাসায় আশা করি করে নিও। মিউসিস কোষ বিভাজন, মাতৃকোষ অপত্য কোষ, 4টা অপত্য কোষ। এটা আমি পাঠে প্রথমেও বলছি। মাতৃকোষ অপত্য কোষের মধ্যে মিল ও অমিলগুলো কি কি? মাতৃকোষ ও অপত্য কোষের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে, অর্ধেক হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে তোমার মাতৃকোষ অপত্য কোষের মধ্যে অমিল, ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্থাৎ হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে। এটা হচ্ছে অমিল। মাতৃকোষ অপত্য কোষ আকৃতি গুণাগুণ কি একই রকম? না, গুণাগুণ একই রকম না। এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায়। নিউক্লিয়াসে বিভাজন 2বার ঘটে, পরপর 2বার নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটে, কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পায়, মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। দলগত কাজ তোমরা করে নেবা। এখানে তোমার এটা হচ্ছে তোমার দেখো 2n 2n, এটা তোমার একবার নিউক্লিয়াসে বিভাজন হয়েছে, আবার হয়েছে, তারপর একটা কোষ থেকে 4টা অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটা কোষ থেকে 2টা কোষ এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা একই, ক্রোমোজোম সংখ্যা একই। আর কটা তোমরা নিজেরাই করে নেবা দলগত কাজটা। চিত্র 3টি ব্যাখ্যা করো। তাহলে আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিয়েছি, তোমরা ভালো করে বাড়িতে এই কাজটা নিজে নিজে করে নেবে। এখানে যেহেতু দলগত কাজ করার সুযোগ নেই তোমাদের, তাই তোমরা বাড়িতে নিজ নিজ বাসায় দলগত কাজ করে নেবে। কোষ বিভাজন কি? মাইটোসিস ও মিউসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য লিখো। মাইটোসিস বিভাজনকে সমীকরণিক বিভাজন বলে কেন? বাড়ে বিকাশ। জীবের দৈহিক বৃদ্ধিতে কোষ বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করো। তাহলে আজকের ক্লাসে সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।